Assalamu alaikum. Dear audience, I am Dr. Mohammad Rokunuzzaman, neurologist. Welcoming you all to our today's presentation. Our topic is approach to a patient presented with first seizure, whether to treat or not. If treat, which drug you will choose? It's a very burning issue. I think every specialty of doctor should know the basic treatment of seizure. The management of epilepsy, the history is long time. From ancient time, different methods are used to treat epilepsy from the ancient times. আমরা একটা কেস দিয়ে, একটা রিয়েল কেস দিয়ে আমরা আমাদের সেশনটা শুরু করব। A 36-year-old previously healthy woman presented to emergency department after a car accident. Bystanders saw her car roll slowly into a ditch from the main road. She was noted to be unresponsive with her body shaking. At emergency department on the scene shortly after the call reported no shaking, but patient was confused. তাহলে এই পেশেন্টের তার অ্যাটেন্ডেন্ট হিস্ট্রি দেয় যে তার একটা শেকিং মুভমেন্ট হয়েছিল রোডে, বাট at the emergency department তার কোনো শেকিং মুভমেন্ট ছিল না, but patient was a bit confused. She could not recall what happened. There were no signs of trauma, but she smelled of urine. That means there is incontinence of urine. Neurological examinations quite normal. Vitals are also normal. No motor loss or sensory impairment, but there is sign of tongue bite, and also there is soiling of his dresses. What is the different diagnosis of a shaking episodes? যদি একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে এরকম শেকিং মুভমেন্ট নিয়ে আসে, তাহলে আমাদের ডিফারেন্সিয়ালস কি কি আসবে আমাদের মাথায়? নাম্বার 1, there's lots of causes of shaking. কনভালসিভ সিনকোপ, আমরা সবাই জানি যে সিনকোপে সাধারণত লস অফ কনসাসনেস হয়, but sometimes a syncopal patient may present with shaking of his body and also associated tongue biting or also urinary incontinence or bowel incontinence. So shaking মুভমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট ডিটি হচ্ছে কনভালসিভ সিনকোপ। সেকেন্ড, মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার। এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট আইদার ট্রেমুলাস মুভমেন্ট অর এনি টিক্স অথবা হেমিব্যালিসমাস, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ডিডি অফ এ শেকিং মুভমেন্ট। তবে এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের লেভেল অফ কনসাসনেস উইল নট বি অল্টার্ড। Patient will not be in confusion state or there is no loss of consciousness. Asterixis, অনেকটা আমরা অনেককে এটাকে আমরা অনেকে বলি যে ফ্লাপিং ট্রেমর। ফ্লাপিং ট্রেমর, আউটস্ট্রেচড হ্যান্ডে যদি আমি হাতটাকে রাখি ঠিক এরকম ভাবে, তাহলে পাখির ডানার মতো এরকম ফ্লাপ করতে থাকে, তাকে বলে আমরা অ্যাস্টেরেক্সিস। ইউজুয়ালি it is due to some metabolic derangements from liver failure or any other system or any other organ failure, systemic infections, even some intoxications can produce these shaking movements of asterixis. And seizure also, shaking movements may be a presentations or may be confused with as ataxia. It may be either cerebellar disease or due to sensory impairment from vitamin B12 deficiencies. And last but not the least, panic attack, that is pseudo seizure, pseudo shaking. Sometimes generalized patients with panic attack can present with a convulsive episodes. So it should be also in our differential diagnosis when a patient presents to us with a shaking movement. But we can differentiate from
by few points from psychogenic seizure to epileptic seizure by clinically on examinations and also some by investigations. In psychogenic seizures, it is usually triggered by any anger or any panic or any emotional activities. But in epilepsy, it is not usually triggered. It is not a provoked one. আমরা will discuss provocations or triggering factor in the later part of our lecture. Onset of psychogenic seizure is gradual onset, but epileptic seizure is sudden onset. Sudden onset. A psychogenic seizure usually remain for even hours, but epileptic seizure usually remain minutes, if not in status. যদি পেশেন্ট স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস না থাকে তাহলে এটা 1 মিনিট বা 2 মিনিট পরে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। ব্রেদিংটা ইউজুয়ালি ইন সাইকোজেনিকে নন স্টপ কন্টিনিউয়াস ইভেন হাইপার ব্রেদিং হতে পারে, বাট ইন কেস অফ এপিলেপটিক সিজার patient may be apneic. Patient may be apneic. So, if a patient is apneic and cyanosed, it's most likely epileptic seizure rather psychogenic seizure. সাধারণত ইয়াং পেশেন্টদের আমাদের কনফিউশন হয়ে যায় যে এটা সাইকোজেনিক না এপিলেপটিক সিজার। কিছু unusual movement is very common in case of psychogenic seizure like pelvic thrusting, back arching, erratic movement, some unusual movements. But it is unusual in case of epileptic seizure. Sometimes it confuses us. Epileptic patients may be present with some features of sometimes psychogenic seizure. So, a diagnosed epileptic patient sometimes presents to you with psychogenic seizure. If we see the condition of the patient's eye, we can see in case of psychogenic seizure, it is resistance to forced eye opening, but there is no resistance in case of epileptic seizure. Tongue biting, self-injury, incontinence, post-ictal confusions is very rare or not possible in case of psychogenic, but it is very common in case of epileptic seizure. If we go for investigation, we can find that we can do prolactin level or even creatinine kinase level. It is elevated in case of epileptic seizure usually, maybe normal, but never rise in case of psychogenic seizure. যখন আমাদের খুব বেশি কনফিউশন হয়ে যায় যে আসলে সাইকোজেনিক না এপিলেপটিক, তখন আমরা প্রোল্যাকটিন এবং ক্রিয়েটিনিন কাইনেজ লেভেলটা আমরা দেখতে পারি। যদি এটা রাইজ করে তাহলে এটা ইউ ক্যান এক্সক্লুড ভার্চুয়ালি ইটস নট সাইকোজেনিক সিজার। If we can do a post-ictal EEG, it is normal in case of psychogenic, but may be abnormal in case of epileptic seizure. So, by this way, we can differentiate the most common differentials of the shaking episodes, either it is psychogenic shaking or epileptic shaking. How a epileptic or seizure patients presents with us. The clinical features, how can you call that it's a seizure, true seizure, not pseudo seizure? Usually this seizure is this movement is stereotyping, that is এটা সব সময় একই রকমই থাকবে। যখনই একটা মুভমেন্ট সব সময় একই রকমই থাকে তখন আমরা বলতে পারি মোস্ট লাইকলি ট্রু সিজার। It will be rhythmic movement and the episodes is very brief, maybe 1 minute or 2 minutes or a highest 3 minutes, but it may cross 5 minutes or 30 minutes when it turns into a status. There's some particular features of seizure which depends upon site of involvement of the brain. Which site of the brain is involved can produce some specific features in case of epilepsy or seizure. And there is Jacksonian MERS. We all know, আমরা সবাই জানি যে আমাদের হোমেনকুলাস আছে আমাদের ফেসে, ব্রেনের সাথে আমাদের শরীরের হোমেনকুলাস। সাধারণত এই ফোকাইগুলো ইউজুয়ালি পেরিফেরির দিকে থাকে, ফলে পেরিফেরাল স্ট্রাকচারগুলা
সাধারণত ফেসিয়াল রিজনে থাকে, ফেসিয়াল। সো সবার আগে কিন্তু আমাদের ফেসের কিছু চেঞ্জ দেখা যাবে পেশেন্টের। যে কোনো সিজার পেশেন্টের, ট্রু সিজার পেশেন্টের প্রথমে শুরু হয় তার ঠোঁট এবং মুখ, চোখ, এরপরে নেক, তারপরে হাত, এরপরে তার শোল্ডার, ট্রাঙ্ক, হিপ, নি, পা। এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে পেশেন্টে প্রোগ্রেস করতে থাকে। তাহলে সবার আগে শুরু হয়, এটাকে আমরা বলি জ্যাকসোনিয়ান মার্স। ফেস থেকে শুরু হবে, লিপ থেকে শুরু হবে, এবং গ্র্যাজুয়ালি এটা আস্তে আস্তে হোল বডিতে স্প্রেড করবে এবং টোজে এসে শেষ হয়ে যাবে। ইটস ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ দ্য পেরিফেরাল পার্ট অফ দ্য ব্রেন, ফার্স্ট ইনভলভমেন্ট, দেন গ্র্যাজুয়ালি ভিতরের দিকে যেতে থাকে। What are the behavioral symptoms in seizure? Patients sometimes presents as staring and unresponsiveness. হঠাৎ করে আপনার দিকে চুপচাপ এভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে, এবং আপনি ডাকতেছেন, আপনি সে কথা শুনবে না। অথবা ক্লাসে দেখা যায় যে আপনি আর কি স্টুডেন্টকে পড়া বলতে বলছেন, সে চুপচাপ বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে, সে কোনো কথা বলতেছে না, আপনি স্টেয়ারিং লুক। It may be presentations of absence seizure. Sometimes confusion. It may be at a postictal confusion. Picking or lip smacking. সময় ঠোঁট বা জিহ্বা এরকম মুভমেন্ট করতে পারে। এটা ইউজুয়ালি পার্শিয়াল সিজার, স্পেশালি কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজারে এই ধরনের আনইউজুয়াল মুভমেন্ট হয়ে থাকে। জার্কস অ্যান্ড টুইস্ট, জার্কস অ্যান্ড টুইস্ট, it's very common in case of GTCS. Shaking, maybe unilateral or bilateral. It is the most common features in GTCS. And sometimes patients presents with wandering, just কোনো কারণ ছাড়া এদিকে ওদিকে ঘুরতেছে, এটাও কিন্তু একটা সিজারের ম্যানিফেস্টেশন, বিহেভিয়ারাল সিমটমস। There are lots of uncommon symptoms we have experienced in our daily life. কত ধরনের বিচিত্র টাইপের সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে সিজার পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে পেশেন্ট বলে যে আমার হাত থেকে এরকম মনে হয় পিঁপড়া বা সামথিং পোকা হেঁটে উপরের দিকে উঠে আসতেছে। এটা একটা সেন্সরি সিমটম হতে পারে। কিছু কিছু আনকমন দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট এটা কিছু অন্য কোনো খাবার খাচ্ছে বা কোনো কারণ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতেছে, এটাও একটা সিজারের ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। সো ডিফারেন্ট ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে সিজারের, ডিফারেন্ট বিহেভিয়ারাল সিমটমস নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে আসতে পারে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের সিমটমকে আমরা ওভারলুক করি, অনেক সময় এদেরকে সাইকিয়াট্রিক সিমটম হিসেবে আমরা এদেরকে ওভারলুক করে যাই এবং অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ দিয়ে দিই, ফলে আমরা অনেকগুলো পেশেন্টস কিন্তু সিজারের পেশেন্ট আমরা মিস করে ফেলি। Now we will know about the anatomy of a seizure. There are some triggering factors which can trigger a seizure episodes. Maybe lack of sleep or oversleep, maybe some flickering light, noise. This all can trigger a seizure episodes. Aura. Sometimes, most of the cases, the aura is some sensory aura. Patient can smell something unusual smelling or something unusual sensory feelings. These all are aura, and this is the important features of focal seizure, focal or partial seizure. Then the the durations of aura is usually seconds to minutes, not more than minute. And the important phase is ictal phase, usually maybe tonic, chronic, myoclonic, according to the type of seizure. And it usually stays 1 to 2 minutes. And then the post-ictal phase that remains minutes to even hours, and patients may present with some disorientations, something you can get the tongue biting, urinary incontinence, and sometimes patients presents with unilateral weakness. It depends upon the weakness, site of the weakness depends upon the site of the lesion started. কোন সাইড থেকে অরিজিন হচ্ছে একটা এপিলেপসি বা সিজারের, সেটার উপর ডিপেন্ড করে পেশেন্টের কোন সাইডে প্যারালাইসিস হবে। সামটাইমস পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ টট প্যারাসিস, that is hemiplegia or hemiparesis, and most of the case patients may present with myalgia. It's a very common symptoms after seizure, myalgia or arthalgia.
So these are the seizure symptoms or seizure anatomy. Types of seizure according to ILE, International League Against Epilepsy, in 2017, the seizures are typed as focal onset, usually the onset at the focal on part of the brain, then gradually spreads on both sides. Sometimes seizure is called generalized. The origins may be in the diencephalon, and it at the same time it spreads on both sides at the same time. Some seizures are unknown onset, it is not known onset, and some seizures still unclassified. It cannot be classified in any group. Focal onset seizure can be divided according to the awareness of the patients. If patient is aware, that is previously called simple partial seizure, simple partial or simple focal seizure. If the awareness is impaired, then it is called complex partial or complex focal seizure. আগে বলা হতো এই টার্মগুলো, এখন unaffected awareness or affected awareness, এভাবে আপনি এখন নতুন ক্লাসিফিকেশন এভাবে ভাগ করা হয়েছে। Sometimes focal seizure may be a motor onset seizure. Sometimes some automatic behavior can be present in case of focal seizure. Some tonic, sometimes only clonic movements, sometimes myoclonic movement. We will see in the videos, some videos. There's some also focal seizures, which is not motor onset, it's sensory onset, maybe emotional onset, or some autonomic disturbance, or some behavioral disturbance. This all can be a focal seizure, non-motor onset focal seizure. Sometimes the focal onset of seizure is started focally, then gradually spreads bilaterally and seems it's a generalized seizures. And it is termed previously as focal seizure with secondary generalizations. Focal seizure with secondary generalizations. And the second group is generalized onset seizure. That is, it may be motor or non-motor. In case of motor, the most common is tonic-clonic, myoclonic, and other lots of other motor we will discuss later. And non-motor, this is called absence seizure. This is the classification, the main classifications of epilepsy or seizure disorder: generalized onset seizure, focal onset seizure, focal onset, motor onset, non-motor onset, unknown onset seizure, maybe motor or non-motor, and lastly unclassified seizure. This is a long list of ILE classifications of seizure. আমরা এখানে একটা ফোকাল সিজার একটা ভিডিও আমরা দেখব। This is a simple partial seizure, motor onset. This abnormal movement of the right side of the face, but no altered level of awareness, and it's brief. And this is a myoclonic. There's a myoclonic movement. Some abnormal movements of his hand. And it is most likely stimulus sensitive. When you give any stimulus, the movement increases. And this myoclonic jerks was due to Wilson disease. This patient presents to me with this type of abnormal movement, and I have got KF ring, and also urinary copper level was high, and she was treated with anticonvulsants and also management for Wilson disease.
আমরা একটা জাস্ট ক্লাসিফিকেশনের একটা আমরা ভিডিও দেখব এপিলেপসির। একটা ইউটিউবের একটা ভিডিও আপনারা দেখেন। Epilepsy is a group of neurological diseases characterized by recurrent seizures. Seizures happen as a result of a sudden surge in the brain's electrical activities. Depending on which part of the brain is affected, a seizure may manifest as loss of awareness, unusual behaviors or sensations, uncontrollable movements, or loss of consciousness. The brain is a complex network of billions of neurons. Neurons can be excitatory or inhibitory. Excitatory neurons stimulate others to fire action potentials and transmit electrical messages, while inhibitory neurons suppress this process, preventing excessive firing. A balance between excitation and inhibition is essential for normal brain functions. In epilepsy, there is an up-regulation of excitation and/or down-regulation of inhibition, causing lots of neurons to fire synchronously at the same time. If this abnormal electrical surge happens within a limited area of the brain, it causes partial or focal seizures. If the entire brain is involved, generalized seizures will result. Partial seizures subdivide further into simple, partial. Depending on the affected brain area, patients may have unusual feelings, strange sensations, or uncontrollable jerky movements, but remain conscious and aware of the surroundings. Complex partial seizure, on the other hand, involves a loss or change in consciousness, awareness, and responsiveness. Generalized seizures subdivide further into absence seizures. This type occurs most often in children and is characterized by a very brief loss of awareness, commonly manifested as a blank stare with or without subtle body movements, such as lip smacking or eye blinking. People with absence seizures may not be aware that something is wrong for years. Kids who start having absence seizures in early childhood stand a good chance to outgrow them without treatment. Tonic seizures are associated with stiffening of muscles or increased muscle tone and may cause the person to fall, often backwards. Atonic seizures, also known as drop attacks, on the other hand, are characterized by sudden loss of muscle tone, which may cause the person to collapse or drop down. Clonic seizures are associated with rhythmic jerking muscle movements. Most commonly affected are the muscles of the neck, face, arms, and legs. Myoclonic seizures are sudden brief jerks or twitches of muscles. Patients typically react as if hit by a jolt of electricity. The most dramatic are tonic-clonic seizures, also known as convulsive seizures. These are combinations of muscle stiffening and jerking. This type is what most people relate to when they think of a seizure. It also involves sudden loss of consciousness and sometimes loss of bladder control. A tonic-clonic seizure that lasts longer than 5 minutes requires immediate medical treatment. Epilepsy may develop as a result of a brain injury, tumor, stroke, previous infection, or birth defect. Generalized seizures that start in childhood are likely to involve genetic factors. Epilepsy due to a single gene mutation is rare. More often, an interaction of multiple genes and environmental factors is responsible. Hundreds of genes have been implicated. Examples include genes encoding for GABA receptors, major components of the inhibitor. তো আমরা দেখলাম তো আমাদের 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 পেশেন্টের দিকে আমরা একটু ব্যাক করি। আমাদের যে পেশেন্টের হিস্ট্রি দিয়েছিলাম, সেই পেশেন্টের বেসিক ল্যাবরেটরি ফাংশন কিছু টেস্ট, ইনফেকশাস অরকাভ এবং তার টক্সিকোলজি স্ক্রিন ডান করা হয়েছিল, অল আর নেগেটিভ। সিটি স্ক্যান অফ দ্য হেড ওয়াজ নর্মাল, ইজি ওয়াজ নর্মাল অ্যাট দ্যাট টাইম, and patient was discharged at home. She now returns to the neurologic clinic. Her husband
witness two brief, less than 1 minute episodes of staring and unresponsiveness with chewing movements and rubbing her fingers on the right hand. There was no sleep deprivation, no drug abuse, no recent illness. তাহলে এই পেশেন্টকে যখন ইনিশিয়াল ম্যানেজের পরে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো, পরে যখন আবার সে ভিজিটে আসলো তখন তার হাজবেন্ড বললো যে ইন দ্য মিন টাইম তার 2টা এপিসোড হয়েছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের অল্টার্ড লেভেল অফ কনসিয়াসনেস ছিল না, তার স্টেয়ারিং এন্ড আনরেসপন্সিভ ছিল, তার চিউইং কিছু মুভমেন্ট কিছু অ্যাবনর্মাল অটোমেটিজম ছিল, কোনো তার স্লিপ ডিপ্রাইভেশন বা কোনো ড্রাগ অ্যাবিউজ বা রিসেন্ট কোনো ইলনেসের কোনো হিস্ট্রি ছিল না। দেন হোয়াট টাইপ অফ সিজার ডিড আওয়ার পেশেন্ট এক্সপেরিয়েন্স? আমাদের পেশেন্টটা তাহলে আপনার মতে কোন টাইপ অফ সিজার, এটা ফোকাল অর জেনারেলাইজড? ইফ ফোকাল দেন হুইচ, আইদার সিম্পল পার্শিয়াল, simple partial or complex partial, or focal with secondary generalization? Most likely it's a focal onset seizure with secondary generalization. এখন আমাদের একটা কনফিউশন সবসময় হয়ে থাকে যে সিজার আর এপিলেপসির ভিতরে পার্থক্য কি? সকল সিজার কি এপিলেপসি? ডাজ এভরি সিজার মিন্স এপিলেপসি? No, all seizures does not mean epilepsy. There are few of them may turn into epilepsy. Most seizures don't mean epilepsy. There is less than 10% risk of every seizure to be a epilepsy or epileptic patients. Definition অনুযায়ী আমরা epilepsy কখন বলি? At least 2 unprovoked seizures. Unprovoked means এটা কোনো রিসেন্ট কোনো ইনফেকশন, কোনো মেটাবলিক ডিরেজমেন্টস এইটার কারণে হতে পারবে না। যদি রিসেন্ট কোনো ইনফেকশন বা মেটাবলিক ডিরেজমেন্ট একটা প্রভোকিং ফ্যাক্টর থাকে, তার কারণে যে সিজার হয় সেটাকে আমরা এপিলেপসি বলতে পারবো না। তবে অ্যাটলিস্ট 2 আনপ্রোভোক সিজার হতে হবে, যেটা মোর দ্যান 24 আওয়ার্স অ্যাপার্ট। এটা হচ্ছে ওল্ড ডেফিনিশন। এরপরে বর্তমানে এর সাথে অ্যাড হয়েছে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া, সেটা হচ্ছে একটা সিজারও একটা এপিলেপসি হতে পারে। একটা সিজার এপিলেপসি হতে পারে যদি পেশেন্টের হাই প্রবাবিলিটি অফ রিকারেন্স থাকে। যদি পেশেন্টের একটা সিজার হওয়ার পরে নেক্সট একটা সিজারের চান্স যদি মোর দ্যান 60%, আমি বিভিন্ন তার হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, ইনভেস্টিগেশন করে আমি প্রমাণ করতে পারি তার নেক্সট আরেকটা সিজার হওয়ার চান্স মোর দ্যান 60%, তাহলে আমরা ওই একটা সিজার হলেও সেই পেশেন্টদেরকে আমরা এপিলেপসি বলতে পারবো। আমরা এপিলেপসির যদি আমরা বয়স দেখি, কোন বয়সে এপিলেপসি হয়ে থাকে, এটা একটা কার্ভ করলে যদি আমরা দেখি যে পার 100,000 পপুলেশন এপিলেপটিক পেশেন্টস এর ওয়াই অ্যাক্সিস আর এক্স অ্যাক্সিস দিয়ে আমরা বয়স আমরা এটা করি, তাহলে দেখবো যে এপিলেপসির ইনসিডেন্সটা একটা ইউ শেপড কার্ভ। দ্যাট ইজ খুব আর্লি এজে এটা বাড়ে, তারপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। 20 থেকে 30 বছর বয়স পর্যন্ত একটা প্লেটু ফেজে থাকে। 40 বছর পর থেকে এটা আবার বাড়তে থাকে। 60 বছর পর থেকে এটা আরো বাড়তে থাকে। ইট মোস্ট লাইকলি ডিফারেন্ট স্ট্রোক অর এনি আদার কজের কারণে এটা বাড়তে থাকে আর কি। সুতরাং ইট সিমস এ ইউ শেপড কার্ভ, দ্যাট ইজ at the extreme of age the incidence is increased and it is less common, less in case of in middle age group or 20 to 40 বা 50 years পর্যন্ত একটু কম থাকে, বাট earliest and older age the incidence is more. সিজারের টাইপ অনুযায়ী কিন্তু এপিলেপসির টাইপকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। ফোকাল সিজার মে বি ফোকাল epilepsy, generalized seizure usually generalized epilepsy, combined epilepsy, and some are unknown, and sometimes with some other comorbidities in addition to seizure, in presence of other comorbidities, either the cognitive impairment বা behavioral disturbance বা psychogenic symptoms বা other কোনো comorbidity যদি থাকে, তখন সেটাকে আমরা epilepsy syndrome বলতে পারি। epilepsy syndrome, lots of epilepsy syndromes especially in childhood group, এবং এটা নিউনেট থেকে শুরু করে ইনফ্যান্সি, চাইল্ডহুড প্রত্যেক গ্রুপের জন্য স্পেশাল কিছু এপিলেপসি সিনড্রোম আছে। সবচেয়ে মোস্ট কমনলি আমরা যেটা পাই যেমন ওয়েস্ট সিনড্রোম বা ইনফ্যান্টাইল স্পাজম, ফেব্রাইল সিজার বা ফেব্রাইল প্লাস সিজার,
juvenile myoclonic epilepsy, childhood absence epilepsy. These are the most common epilepsy syndrome. এছাড়াও আরো অনেকগুলো epilepsy syndrome আছে, এটা আমাদের অতটুকু জানার আমাদের দরকার নাই। আমরা একটুকু জানবো যে একটা পেশেন্টের এপিলেপসির সাথে যদি অন্য কোনো সিনড্রোম থাকে ইন কেস অফ আর্লি চাইল্ডহুড, দেন আমরা এটাকে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচে বা সিনড্রোমের ভিতরে আমরা আনতে পারি। এবং এই সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সিনড্রোমের প্রত্যেকটা সিনড্রোমের কিন্তু ট্রিটমেন্ট কিন্তু আলাদা, সুতরাং সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইফ পেশেন্টস হ্যাভ এপিলেপসি ইন এডিশন with some cognitive impairments or some psychological symptoms or some other comorbidities. According to etiology, আমরা এপিলেপসিকে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। নাম্বার 1, structural. The structural may be due to vascular events, either stroke or AP malformations or any aneurysm, maybe tumor, maybe post-traumatic encephalomalacic change can cause epilepsy. Infectious cause, either meningitis or encephalitis. Immune-mediated cause, degenerative cause. These all can cause epilepsy, which is structural epilepsy. There are some genetic factors, some genetic disturbance that can also cause epilepsy, that is called genetic epilepsy, and some metabolic derangements which can also cause recurrent seizure, that is metabolic epilepsy. If we go for some MRI, আমরা কিছু structural epilepsy examples আমরা পেতে পারি। On the left hand side, this is a MRI flare sequence coronal view. This is special epilepsy protocol view in a 3 Tesla machine. 3 Tesla মেশিনে আমরা যখন একটা পেশেন্টের এপিলেপসি ডায়াগনোসিস করতে চাই বা এপিলেপসি পেশেন্টের যদি আমরা ইমেজিং করতে চাই, তাহলে আমরা বলে দিই যে পেশেন্টের আপনি এমআরআই উইথ এপিলেপসি প্রোটোকল। সেক্ষেত্রে একটা পেশেন্টের এরকম করোনাল ভিউয়ের সেকশনগুলো দেওয়া হয়ে থাকে, ফ্লেয়ার ইমেজ। এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আমরা টেম্পোরাল মেজিয়াল টেম্পোরাল লোবের মিডিয়াল টেম্পোরাল লোবটা আমরা ভালোভাবে খেয়াল যদি করি, এখানে there is T2 hyperintensity in the mesial temporal lobe and there is sclerosis here, so it is called mesial temporal sclerosis and it's a structural cause of epilepsy. আমরা যদি দুই পাশে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখি যে এখানে হাইপার ইন্টেন্সিটি আছে বাট ইট ইজ নরমাল and it is atrophied but it is not atrophied, so it's a mesial temporal sclerosis. This is another flare image, একটা axial view। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি something hyper intensity over the occipital lobe right side, that is the left side. It is the left sided occipital lobe, there is hyper intensity in comparison to the right side, and this is called focal cortical dysplasia due to problems in the migrations of the neuron. This is called focal cortical dysplasia and it also a cause of structural epilepsy. And this is a T1 contrast image axial view showing is a contrast enhancing lesions over the right frontal lobe, contrast irregularly enhanced contrast enhanced lesion, and this is the glioma, and this is stage 4 glioma that is called glioblastoma multiforme. It can also causes structural epilepsy. And on the left hand side there is a CT scan of brain axial view showing there is a CSF like density over the right frontal lobe. Most likely it's a encephalomalacic changes of a chronic infarction, and this can produce a epileptic foci and patient may present with a structural epilepsy. On the right hand side there is three section তিনটা এখানে MRI CT scan আছে. This is a MRI T1 contrast showing there is a contrast enhancing lesion, and this is a flare image showing there is a hypo intense lesions with surrounding edema, and the CT scan of that patient reveals there is a hyperdensity with surrounding edema, and this is a very classical examples of neurocysticercosis. The tapeworm disease are the most common structural cause of epilepsy worldwide. So this is a neurocysticercosis.
And আমাদের পেশেন্টের যদি আমরা দিকে চলে আসি আবার, patients and husband asks about the probability of future seizures and the treatment options of these patients. যেহেতু এই পেশেন্টের একটা সিজার আমরা দেখলাম, একটা ইভেন্ট হয়েছিল, এবং ইন দ্য মিন টাইম পেশেন্টের হাজবেন্ড দুইটা এপিসোড, টোটাল 3টা এপিসোডস এর আমরা হিস্ট্রি আমরা পেলাম। তো ভবিষ্যতে পেশেন্টের রিস্ক কেমন এবং এদেরকে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব বা কি ট্রিটমেন্ট অপশনস আছে, এই পেশেন্ট এবং পেশেন্টের হাজবেন্ড আমাদের কাছে আস্ক করলো। There's some provoked seizure, there's some unprovoked seizures. প্রভোক সিজারের ভিতরে আসে ড্রাগস হতে পারে, ফিভার, স্লিপ ডেপ্রাইভেশন, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার্স আইদার হাইপারগ্লাইসেমিয়া অর হাইপোনাট্রেমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, এক্লাম্পসিয়া, acute neurological any illness, either acute stroke, subarachnoid hemorrhage or infection, either meningitis, encephalitis. These all can provoke seizure, and the recurrent risk is less than 20% in case of provoked seizure. If there is a provoking factors, the chance of recurrence is less than 20%. But if there is no provoking factors, then the chance of recurrence is 20 to 80%. And these patients must be proceed to further workup, তার investigations এবং তার risk stratification এবং তার ম্যানেজমেন্ট আমরা করতে হবে। তো ইনভেস্টিগেশনের ভিতরে আমরা রুটিন কিছু ইনভেস্টিগেশন করব, ইনক্লুডিং এন্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ লেভেল যদি আগে থেকে পেশেন্ট পেয়ে থাকে, টক্সিকোলজি স্ক্রিনিং আমরা করতে পারি, নিউরো ইমেজিং আমরা সিটি স্ক্যান ইমিডিয়েটলি করতে পারি যদি সুবিধা আমাদের থাকে। তবে বেস্ট হচ্ছে এমআরআই এপিলেপসি প্রোটোকল, স্পেশালি 3 টেসলা এমআরআই। ইজি আমরা করতে পারি, আমরা সাইট অফ এপিলেপসি এবং টাইপস অফ এপিলেপসি দেখার জন্য আমরা ইজি করতে পারি। যদিও ইন্টারিকটাল দুই এপিলেপসির মাঝখানে যদি আমরা ইজি করি, সেক্ষেত্রে চান্স অফ ফলস নেগেটিভিটি ইজ 50%। সো আমরা ইজিতে যদি নেগেটিভ পাই, এটা যে এপিলেপসি নাই সেটা আমরা বলতে পারবো না, কারণ ইজি ইজ নট so specific, not very high sensitive. And lumbar puncture in some cases, if there is suspicion of infectious cause of this seizure or immune mediated pathology, then we will go for lumbar puncture. And EG আমরা আসলে এখান থেকে আমরা আমি আশা করব না কেউ ইজি পুরোটা শিখে যাক, এটা আমি আশা করতে পারি না। তবে বেসিক একটা ধারণা আমাদের থাকতে হবে ইজি সম্পর্কে। সবাই খুব কঠিন একটা জিনিস মনে করে, বাট একটা বেসিক একটা ধারণা যদি আমাদের থাকে ইজি সম্পর্কে, তাহলে আমরা একটু বলতে পারবো যে এটা ইজি। এবং এখানে প্রবলেমটা মোস্ট লাইকলি এখানে, এটা একটা 12 লিড ইজি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা লেটার আছে। এফপি মিন্স ফ্রন্টোপোলার, লিডটা কোথায় বসানো সেটার উপর ভিত্তি করে নামকরণ করে। এফপি হচ্ছে ফ্রন্টোপোলার, পি হচ্ছে প্যারাইটাল, এফ হচ্ছে ফ্রন্টাল, টি হচ্ছে টেম্পোরাল, ও হচ্ছে অক্সিপিটাল, এন্ড জেড হচ্ছে সেন্ট্রাল। তো যখনই আমরা এরকম দেখব যে এফ পি মানে ফ্রন্টোপোলার, এফ মানে হচ্ছে ফ্রন্টাল, টি মানে হচ্ছে টেম্পোরাল, পি মানে হচ্ছে প্যারাইটাল, আর ও মানে অক্সিপিটাল, আর জেড মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল। ঠিক আছে, এখন এই পেশেন্টগুলো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন লেভেল অনুযায়ী নামকরণ করে, FP1, FP2, 3, C3, P3, এটা লোকেশন অনুযায়ী নাম্বারিং করা হয়। তবে বেজোড় সংখ্যা যেগুলো আছে, বেজোড় সংখ্যা মানে হচ্ছে লেফট সাইডে, জোড় সংখ্যা মানে হচ্ছে রাইট সাইডে। তাহলে যখন আমরা বেজোড় সংখ্যা দেখব তাহলে বুঝতে পারবো ইটস এ লেফট সাইডেড লিড, আর যদি জোড় সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা বুঝবো যেমন এটা বেজোড় সংখ্যা, দ্যাট মিনস লেফট সাইডেড লিড, এটা জোড় সংখ্যা, দ্যাট মিনস রাইট সাইডেড লিড। এবং এটা নাম্বার উপর ভিত্তি করে যে কোন লোকেশনে সেটা আছে সেটা আমরা বলতে পারি কোন লোকেশনে এটা আছে, রাইট সাইডে কোন লোকেশন সেটা আমরা নাম্বার অনুযায়ী বলতে পারি। তো এই পেশেন্টের প্যাথোলজি গুলো আমরা দেখি সাধারণত এই ধরনের, দিস ইজ এ নর্মাল এন্ড দিস ইজ কল্ড স্পাইক, দিস ইজ কল্ড স্পাইক, এটা দিস ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল, দিস আর অল আর নর্মাল, বাট দিস ইজ স্পাইক অর শার্প ওয়েভ and this is the abnormality. So এবং অরিজিনটা আমরা কোথায়, এটা রাইট সাইডে না লেফট সাইডে সেটা আমরা বলতে পারবো, এবং এটা ফ্রন্টোপোলার কোন জায়গাটা থেকে অরিজিনটা হচ্ছে সেটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে এটা সাইট অফ অরিজিনটা ইজির মাধ্যমে। এবং এই পেশেন্টের আমরা এমআরআই যখন করছি তখন দেখতে পাচ্ছি যে এমআরআই তে তার
a coronal view in a T2 weighted image showing there is mesial, that is medial temporal lobe is a hyperintensity in comparison to the right side. Left side a mesial temporal, medial temporal lobe hyperintensity আছে, most likely it's a mesial left temporal sclerosis. এপিলেপটি রিস্ক ফ্যাক্টর, আমরা এপিলেপসি পেশেন্ট একটা সিজার নিয়ে আসলে তার রিস্ক ফ্যাক্টর দেখার জন্য, তার চান্স অফ রিকারেন্স দেখার জন্য তার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি পেশেন্টের কোনো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার থাকে, যদি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন আমি কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাই, যদি পেশেন্টের একটা ট্রমা থাকে, হিস্ট্রি অফ ট্রমা উইথ লস অফ কনসিয়াসনেস বাট ইমেজিং ইজ নর্মাল, অথবা পেশেন্ট যদি অ্যাবনর্মাল এমআরআই আমি ফাইন্ডিংস জাস্ট লাইক মেজাল টেম্পোরাল স্ক্লেরোসিস বা ফোকাল ডিসপ্লাসিয়া যদি আমরা পাই, অথবা ইজিতে যদি আমরা কোনো অ্যাবনর্মালিটি, কোনো শার্প ওয়েভ বা এপিলেপটিক কোনো ওয়েভ যদি আমরা পাই, সেক্ষেত্রে এইগুলার যে কোনো যদি একটা থাকে, সেক্ষেত্রে চান্স অফ সিজার ইন 3 to 5 years ইজ মোর দ্যান 60%। তাহলে এই ফিচারগুলো যে কোনো একটা থাকে, যদি 1 2 3 4 5, এই 5টা ফিচার যে কোনো একটা যদি একটা পেশেন্টের থাকে, তার যদি একটা সিজার হয়ে থাকে, তাহলে তার চান্স অফ রিকারেন্স উইদিন 3 to 5 years ইজ মোর দ্যান 60%। এছাড়াও কিছু মাইনর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, যেমন সিজার ফ্রম দ্য সিজার এট স্লিপ, যে ঘুমের ভিতরে সিজার হয় কিনা, জেনেটিক ফাইন্ডিংস, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, দিস অল আর দ্য মাইনর ফ্যাক্টরস। এটাও যদি থাকে তাহলে তার চান্স অফ রিকারেন্সের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবে। আচ্ছা, আমাদের পেশেন্টের এমআরআই তে দেখছিলাম আমরা লেফট মেজাল টেম্পোরাল স্ক্লেরোসিস এবং ইজিতে আমরা লেফট টেম্পোরাল স্পাইক আমরা পেয়েছিলাম। সো patient was diagnosed with a focal epilepsy of structural cause, that is mesial temporal sclerosis. Patients and husbands wants to know the treatment options now. আমি এই পেশেন্টে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব? There are lots of drugs since 1910 সাল থেকেই ফেনোবারবিটাল দিয়ে শুরু, এবং 2010 বা 2020 সাল পর্যন্ত ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগস আর ডিসকভার্ড এট ডিফারেন্ট টাইমস, এবং এই ড্রাগগুলোর ইফিকেসি দেখা যাচ্ছে মোটামুটি মোর অর লেস সেম, তাদের মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা ডিফারেন্ট, কিন্তু এই ড্রাগগুলো নতুন নতুন ড্রাগ আবিষ্কারের কারণ হচ্ছে যে সাইড ইফেক্ট গুলো কমানোর জন্য, টক্সিসিটি কমানোর জন্য, তার ড্রাগ ইন্টারাকশন কমানোর জন্য, বা অন্যান্য কোমরবিডিতে দেওয়া যাবে কি যাবে না তার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ড্রাগ কিন্তু আসছে, বাট মোর অর লেস সবগুলো ড্রাগেরই কিন্তু ইফিকেসি কাছাকাছি। এবং এপিলেপসির মেকানিজম আমরা দেখছিলাম একটা ভিডিওতে, যে এপিলেপসিটা এক্সাইটেড নিউরনস এবং ইনহিবিটেড নিউরনসের যখনই একটা ইমব্যালেন্স হবে তখনই কিন্তু এপিলেপসি হবে। সুতরাং আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশন গুলো হবে কেমন? আমরা এক্সাইটেড নিউরনসকে আমরা ইনহিবিট করব এবং ইনহিবিটেড নিউরনকে আমরা এক্সাইট করব। ডিফারেন্ট ড্রাগস আসছে, যেগুলা কিছু ড্রাগস আছে যেগুলো ইনহিবিটেড সিনাপসকে স্টিমুলেট করে, আর কিছু ড্রাগস আছে যেগুলো এক্সাইটেড নিউরনকে ইনহিবিট করে। সো আমাদের অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস এর মেইন উদ্দেশ্য হলো আমরা ইনহিবিটরি সিনাপস বা ইনহিবিটরি অ্যাক্টিভিটিকে বাড়িয়ে দিব এবং এক্সাইটেড সিনাপসকে আমরা এক্সাইটেড অ্যাক্টিভিটিকে আমরা কমিয়ে দিব। তো যতগুলো ড্রাগ আসছে সবগুলো এই দুই মেকানিজমে মেইনলি কাজ করে ডিফারেন্ট ওয়েতে। তো একটা অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস আমরা কিভাবে সিলেক্ট করব একটা পেশেন্টের জন্য? সেক্ষেত্রে ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য টাইপস অফ দ্য সিজার এপিলেপসি টাইপস, তার সাইড ইফেক্টস কেমন সেটার উপর ভিত্তি করে, পেশেন্টের কোনো কোমরবিড কন্ডিশন আছে কিনা সেটার উপর ভিত্তি করে। যদি একটা পেশেন্টের তার রেনাল স্টোন আছে, যদি পেশেন্ট বা অ্যাকুট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লুকোমা আছে, সেই পেশেন্টকে আমরা টপিরামেড দিতে পারবো না। একটা পেশেন্ট প্রেগনেন্ট, তাকে আমরা ভ্যালপ্রিক অ্যাসিড দিতে পারবো না। ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস, একটা পেশেন্ট অরফারিন পায়, তাকে আমি অন্য কোনো ড্রাগ দিব না যেটা অরফারিনকে ইনহিবিট করতে পারে। সুতরাং ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনসকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। টাইট্রেশন টাইমটা কেমন সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের একটা ড্রাগ চয়েস করতে হবে। ফর্মুলেশন, যে একটা পেশেন্ট স্ট্যাটাস নিয়ে আসছে, আমি তাকে ওরাল দিব না আইভি দিব না পারেক্টাল দিব, তাহলে ইটস ডিপেন্ডস আপন প্রেজেন্টেশন অফ দ্য পেশেন্টস। কস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ একটা অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ গুলো লং টাইম ইউজ করা লাগে। সুতরাং কস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ইন কেস অফ ইন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, ইন আওয়ার কান্ট্রি, যেখানে আমাদের কোনো ধরনের কোনো ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে কস্টটাও খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এবং আমাদের টার্গেট হবে
শামুকের মতো আর কি, স্টার্ট স্লো গো স্লো, স্টার্ট লো গো স্লো। আমরা অল্প ডোজে শুরু করব এবং আস্তে আস্তে শুরু করব। আমরা খরগোশের মতো অত দ্রুত দৌড়াবো না, আমরা আস্তে আস্তে দৌড়াবো। তো অ্যান্টিএপিলেপ্টিক ড্রাগসকে আমরা কয়েকটা ভাবে ভাগ করতে পারি। সাম আর ক্লাসিক্যাল ড্রাগস লাইক ফিনাইটোয়াইন, ফেনোবারবিটাল, কার্বামাজেপিন, valproate, ethosuximide, primidone. These are the classical drugs from the long time, tested and trusted. But there's some newer drugs like lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazine, zepine, topiramate, gabapentin, felbamate, tiagabine, vigabatrin, lacosamide, zonisamide, rapidamide. These all are the newer antiepileptic drugs. নিয়ার অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগসের ভিতরে সুবিধা হলো তার সাইড ইফেক্টস গুলো তুলনামূলক কম ওল্ডার ড্রাগের তুলনায়। টলারেবিলিটি ইজ বেটার, অ্যাডভার্স ড্রাগ ইন্টারাকশন কম, এর ফার্মাকোকাইনেটিক্স গুলো ভেরি সিম্পল, ইট ইজ ইজিলি এক্সক্রিটেড থ্রু দ্য কিডনি, এটার কোনো এনজাইম ইন্ডাকশন বা এনজাইম ইনহিবিটিং প্রপার্টিস গুলো কম, তার মেকানিজম অফ অ্যাকশনস প্রত্যেকটা ড্রাগের ইউনিক, and importantly it's broader spectrum antiepileptics. You can use at all types of epilepsy sometimes, so it's a broad spectrum activity, but older drugs are not broad spectrum, it's narrow spectrum drugs. এবং older drug গুলো যেমন ফেনাটোয়াইন বা ফেনোবারবিটাল, এগুলোর কিন্তু ড্রাগ লেভেল মেনটেন করার প্রয়োজন হয়, বাট ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন মনিটরিং ইজ নট ভেরি ম্যান্ডেটরি ইন কেস অফ নিউর অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগস। বাট মনে রাখতে হবে নিউয়ার অ্যান্ড ওল্ডার সবার এফিকেসি কিন্তু মোটামুটি একই রকম কাছাকাছি। তো মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সাম আর সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার, সাম আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, সাম আর ড্রাগস দ্যাট পটেনশিয়েট গাবা। সুতরাং আমাদেরকে যখন কম্বাইন্ড ড্রাগ আমরা ইউজ করব তখন আমাদেরকে এই মেকানিজম অফ অ্যাকশনের উপর খেয়াল করতে হবে। আমরা সেম মেকানিজম অফ অ্যাকশন ড্রাগ গুলো আমরা একসাথে অ্যাড করব না, একটা মেকানিজম অ্যাকশনের সাথে আমরা অন্য একটা ড্রাগ অ্যাড করতে পারি, তাহলে ইফিকেসিটা ভালো হবে। যদি একই মেকানিজম দুইটা ড্রাগ আমি একই ইউজ করে থাকি তাহলে কিন্তু ইফিকেসি অত ভালো হবে না। সুতরাং আমাদেরকে জানতে হবে কোন ড্রাগটা কোন গ্রুপের, এটা আপনার লাগবে যখন আপনি পলিফার্মাসি বা মাল্টিপল ড্রাগ যখন অ্যাড করতে থাকবেন। তো কমন স্ট্র্যাটেজিস অফ অ্যাকশনস অফ অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগস আর it can modify ion conductance, increases GABAergic transmission, decreases glutaminergic activity, that is excitatory, and inhibit repetitive excitatory neuronal firing, which is the basis of all types of epilepsy. So these are the modes of actions of all antiepileptic drugs. There are some drugs which can induce enzyme like hepatic enzyme inducer like phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, oxcarbamazepine, primidone, topiramate, lamotrigine. These all are enzyme inducer, and some are enzyme hepatic enzyme inhibitor like valproate, felbamate, and topiramate. সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই ড্রাগ ইন্টারাকশন খেয়াল রাখার জন্য কোনটা এনজাইম ইন্ডিউসার কোনটা এনজাইম ইনহিবিটর সেটা খেয়াল রাখতে হবে। নাও আমরা আমাদের পয়েন্টে চলে আসি। একটা পেশেন্ট আমার কাছে ফার্স্ট সিজার নিয়ে আসলো, আমি তাকে ট্রিট করব কি করব না। প্রথমে আমরা নির্ণয় করব ইজ ইট সিজার অর নট, তার এই শেকিং মুভমেন্টটা সিজারের জন্য হচ্ছে না অন্য কোনো প্যাথোলজি, আইদার সাইকোজেনিক, না কোনো মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার, না কোনো সিনকোপি, এটা আমরা দেখব। ইজ ইট প্রোভোকড অর নট অর আনপ্রোভোকড। দেন if it is confirmed it's a seizure, then it is focal seizure or generalized seizures. Evidence of interictal CNS dysfunction. Is there any evidence? If patient has, in addition to epilepsy, there's some comorbidities, then we will define it's a syndrome. Then which type of syndrome it is? Which studies should be obtained? কি কি ইনভেস্টিগেশন পেশেন্ট আমরা করা প্রয়োজন? আমরা এখন ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করব না করব না, করলে আমরা কোন ড্রাগ দিয়ে শুরু করব? তাহলে একটা পেশেন্ট ফার্স্ট সিজার নিয়ে আসলে আমাদের এই কোশ্চেনগুলো আমাদের মাথায় চলে আসবে। তো ফার্স্ট সিজারের ক্ষেত্রে আমরা ফার্মাকোথেরাপি ইউজুয়ালি আমরা স্টার্ট করব না। ইন কেস অফ সিঙ্গেল আনপ্রোভোকড সিজার আমরা ইউজুয়ালি
ড্রাগ শুরু করব না, কিন্তু যাদের রিস্ক বেশি থাকবে তাদেরকে কিন্তু আমরা শুরু করব। যদি পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে, যদি পেশেন্টের, এবং ইটস ডিপেন্ডস আপন দ্য ইটস ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। একটা পেশেন্টের অকুপেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। একটা পেশেন্ট ড্রাইভার, তার যদি ফার্স্ট সিজার আমার কাছে নিয়ে আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগ শুরু করব। একটা পেশেন্ট আমি কি বলবো যে একটা আনপ্রোভোক সিজারের পরে কিন্তু নেক্সট টাইম তার সিজারের সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি, 20 to 45% ফার্স্ট 2 ইয়ার্স একটা আনপ্রোভোক সিজারের পরে। তো আপনিও কি চিকিৎসা নিবেন কি নিবেন না? যদি পেশেন্ট প্রিফার করে না আমি চিকিৎসা নিব, তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে চিকিৎসা দিতে হবে। এবং পেশেন্টের অ্যান্টিএপিলেপ ড্রাগস এর সাইড ইফেক্ট আছে সেগুলো আপনাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট সিজার আসলেই আমি সাথে সাথে একটা পেশেন্টের অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগ দিব কি দিব না, এটা কিন্তু টু ওয়ে কমিউনিকেশন লাগবে। আমি নিজে একটা ফিজিশিয়ান, আমি ডিসিশন নিব, সাথে পেশেন্টের কিন্তু ডিসিশন নিতে হবে। তার তার পেশেন্টের তার চান্স অফ রিকারেন্সটা পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হবে। ড্রাগস এর সাইড ইফেক্ট, ড্রাগস নিলে কি হবে না নিলে কি হবে, এগুলো আমাকে ডিটেলস বলতে হবে। তারপরে যদি পেশেন্ট নিতে চায়, প্রিফার করে, পেশেন্টের এমপ্লয়মেন্ট যদি দেখা যাচ্ছে তার একটা পেশেন্ট পাইলট বা একটা ড্রাইভার, তাহলে তাকে অবশ্যই আমরা অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগ দিব। তো এছাড়াও যদি পেশেন্টের ইমেজিং করে আমি কোনো অ্যাবনরমাল ইমেজিং ফাইন্ডিং যদি পাই, আইদার মেজাল টেম্পোরাল স্ক্লেরোসিস, ফোকাল ডিসপ্লাসিয়া, কোনো এবি ম্যালফরমেশন বা কোনো অ্যানিরিজম, তাহলে অবশ্যই ফার্স্ট সিজার হলেও আমি তাকে ট্রিটমেন্ট করব। যদি পেশেন্টের আমি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে কোনো অ্যাবনরমালিটি পাই, তাহলেও ফার্স্ট সিজার আসলে আমি তাকে ট্রিটমেন্ট করব। যদি ইজিতে কোনো এপিলেপটিক অ্যাক্টিভিটি আমি পাই, ফার্স্ট সিজার হলেও তাকে আমি ট্রিটমেন্ট করব। যদি তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সিজার ডিসঅর্ডার থাকে, তাহলে তাকে আমি ট্রিটমেন্ট শুরু করব। যদি পেশেন্টের কোনো ট্রমার হিস্ট্রি থাকে, যেটা একটা সিগনিফিকেন্ট ব্রেন ইনসাল্ট করতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ট্রিটমেন্ট শুরু করব। এবং পেশেন্ট যদি পার্শিয়াল সিজার হয়, নট জেনারেলাইজ সিজার, সেক্ষেত্রে আমি ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট সিজার আসলেও পেশেন্টকে আমি ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করব। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ইফ patient's occupation is very important. আচ্ছা, কিভাবে আমরা এপিলেপটিক ড্রাগ চয়েস করব? ইটস ডিপেন্ডস আপন দ্য টাইপস অফ সিজার। যদি জেনারেলাইজ অনসেট সিজার হয়, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হচ্ছে আইদার ভ্যালপ্রিক অ্যাসিড অর ল্যামোট্রেজিন। সেকেন্ড লাইন ড্রাগ আদার্স আর জনিসামাইড, ফেনাইটোয়াইন, কার্বামাজেপিন, অক্সকার্বামাজেপিন, topiramate, phenobarbital, primidone, felbamate. These all are alternative drugs of GTCS. In case of focal seizure, we can use lamotrigine. It's a broad spectrum antiepileptic, so we can use both in case of GTC, generalized onset, and also focal onset. So lamotrigine can be used in both cases. Carbamazepine is choice for focal or partial seizure. Oxcarbamazepine, phenytoin, and levetiracetam. And there's some alternative lots of drugs. In case of typical absence seizure, the first choice is valproic acids, then ethosuximide, even lamotrigine, as it's a broad spectrum antiepileptic drug, so it can be used also in case of typical absence. This, if deep drugs are not available or causing side effects, then we can use lamotrigine or clonazepam as second line drug. Atypical absence, myoclonic or atonic, these are on type of generalized seizure, so we can use in this case either valproic acids or lamotrigines or topiramate. So these are the first line drugs in case of atypical absence. এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ল্যামোট্রিজিন ক্যান বি ইউজড ইন অল টাইপস অফ সিজার। ইট ইজ এ ব্রড স্পেকট্রাম neuroantiepileptic drugs. Choosing antiepileptic drugs also depends some comorbid conditions also. If patient have concomitant migraine, then we can use either valproate or topiramate. কারণ ভ্যালপ্রোয়েট এবং টপিরামেট কিন্তু মাইগ্রেনও কাজ করে। সুতরাং পেশেন্ট যদি মাইগ্রেনের সাথে এপিলেপসি থাকলে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার চয়েস অফ ড্রাগ হবে ভ্যালপ্রোয়েট অথবা টপিরামেট। যে সমস্ত পেশেন্টের প্যারেন্টাল ড্রাগ অ্যাভেলেবল যদি স্ট্যাটাস নিয়ে আসে, তাদেরকে আমরা প্যারেন্টাল ড্রাগ দেব, বেনজোডায়াজেপিন, বারবিচুরেট, ফেনাটোয়াইন, ফসফেনাটোয়াইনস। মিনিমালি রেনাল এক্সক্রিশন, যে সমস্ত পেশেন্টের রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, মেইনলি রেনাল এক্সক্রিশন, দিজ আর দ্য ড্রাগস, যেমন টপিরামেট, গাবাপেন্টিন, লেভিটাইসিটাম। সুতরাং এই পেশেন্টগুলো যদি পেশেন্টের লিভার ফাংশন ডিসফাংশন থাকে, তাহলে সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা কিন্তু টপিরামেট, গাবাপেন্টিন বা লেভিটাইসিটাম দিতে পারি, কারণ এটা মেইনলি রেনাল এক্সক্রিশন হয়।
ইয়াং উইমেনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভয়েড করব ভ্যালপ্রোয়েট অথবা ফেনাইটোয়াইন, কারণ দিজ আর দ্য এনজাইম, এইগুলো কিন্তু পেশেন্টের আমরা তার টেরাটোজেনিক, সুতরাং এগুলো আমরা ইউজ করব না ইন কেস অফ ইয়াং উইমেন হু ওয়ান্টস টু কনসিভ। যদি পেশেন্টের আমরা চাই তার ওয়েট লস হোক, তার ওজন কমুক, সেক্ষেত্রে আমরা টপিরামেড বা জোনিসামেড আমরা ইউজ করতে পারি, কারণ ভ্যালপ্রোয়েট বা কার্বামাজেপিন কিন্তু ওয়েট বাড়িয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা টপিরামেড বা জোনিসামেড ইউজ করতে পারি। ইন এডিশন টু এপিলেপসি কন্ট্রোল, ইট ক্যান অলসো লুজ ওয়েট। কিছু কিছু ড্রাগ অনস ডেলি দেওয়া যেতে পারে। অনেকে দেখা যায় ড্রাগ কমপ্লেন্স ভালো না, তাদের ক্ষেত্রে অনস ডেলি দেওয়ার জন্য আমরা ফেনাটোয়াইন, ফেনোবারবিটাল, ইভেন জনিসামাইড আমরা দিতে পারি। কিছু কিছু ড্রাগস আছে যে দিজ আর দ্য অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস, যেমন অক্সকার্বামাজেপিন, কার্বামাজেপিন, ক্লোবাজাম, টিমিডোন, এটা আমরা ইউজ করতে পারি। যাদের দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের হেপাটিক ডিসফাংশন আছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেটাবলিক প্রবলেম যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এই ড্রাগগুলো আমরা দিতে পারি। ম্যানেজমেন্টস অফ ক্লাস্টার সিজার, দেখা যায় বারবার বা সাডেন খুব অনেকবার সিজার হচ্ছে, একই সময়ের ভিতর বেশ কয়েকবার সিজার হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা লোরাজিপাম পারোরাল দিতে পারি, ইভেন আইভি দিতে পারি, রেকটাল ডায়াজিপাম জেল আমরা দিতে পারি। তাহলে চয়েস অফ অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগস নট অনলি ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপস অফ সিজার বাট অলসো কোমরবিডিটিস অফ দিস পেশেন্টস। হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন? আমরা কিভাবে একটা পেশেন্টের এপিলেপসি পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট আমরা করি? আমরা জানি যে হাইপারটেনশন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়ালি পলিফার্মাসি প্রথম থেকে শুরু করি, বাট ইন কেস অফ এপিলেপসি আমরা ইউজুয়ালি মোনোথেরাপি শুরু করব। আমরা জাস্ট শামুকের মতো লো ডোজ এবং আস্তে আস্তে অ্যান্ড মোনোথেরাপি একটাই আমরা ড্রাগ দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করব। তাহলে প্রথমে আমরা চেষ্টা করব অ্যাকর্ডিং টু টাইপস অফ সিজার অ্যান্ড কোমরবিড চিন্তা করে আমরা একটা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ দেওয়া স্টার্ট করব উইথ লো ডোজ, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইফেক্টিভ কন্ট্রোল হচ্ছে বা তার সাইড ইফেক্ট ডেভেলপ করছে ড্রাগটার, সেক্ষেত্রে আমরা ডোজটা বাড়িয়ে যেতে পারি। যদি দেখা যায় যে ডোজে পেশেন্টের তার সিজারটা কন্ট্রোল হচ্ছে, তাহলে ওই ডোজটা আমরা মেনটেন করতে পারি, এবং চেষ্টা করব আমরা পার ডেতে মিনিমাম নাম্বার অফ ডোজেস অফ ড্রাগ যাতে লাগে। যদি একটা পেশেন্টে দেখলাম যে ফার্স্ট ড্রাগটা ফেল করতেছে, যে কাজ করতেছে না, আমি হাইস্ট ডোজে চলে গেলাম, অথবা ডোজে সাইড ইফেক্ট ডেভেলপ করছে বাট পেশেন্ট সিজার কন্ট্রোল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমি সেকেন্ড একটা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ইউজ করব। সেকেন্ড ফার্স্ট লাইন, নট সেকেন্ড লাইন ড্রাগ, সেকেন্ড ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ইউজ করব ইন এডিশন উইথ ফার্স্ট লাইন ড্রাগ। এবং আমি ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট ড্রাগ, সেক্ষেত্রে আমি ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট ড্রাগটা আস্তে আস্তে অমিট করার চেষ্টা করব। যদি অমিট না করতে পারি, আমরা কম্বাইন্ড ইউজ করতে পারি। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সেম মেকানিজম অফ অ্যাকশনস আমরা ড্রাগগুলো আমরা ইউজ করব না, আমরা ডিফারেন্ট মেকানিজম অফ অ্যাকশন ড্রাগ ইউজ করার চেষ্টা করব সেকেন্ড ফার্স্ট লাইন ড্রাগটা। যদি সেকেন্ড ফার্স্ট লাইন ড্রাগটাও ডোজটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখলাম যে তার কন্ট্রোল হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যে কোনো ফার্স্ট লাইন ড্রাগের যে কোনো একটা বা ইভেন দুইটার সাথে আমি একটা সেকেন্ড লাইন ড্রাগ আমি আনবো, একটা সেকেন্ড লাইন একটা ড্রাগ আমি আনবো। এরপরে যদি দেখা যায় যে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ অ্যাড করার পরে যদি পেশেন্টের সিজার কন্ট্রোল না হয়, সেক্ষেত্রে আমি অল্টারনেটিভ আরেকটা সেকেন্ড লাইন ড্রাগ আমি নিব, এবং ফার্স্ট লাইন যে কোনো একটা বা দুইটা ড্রাগ কিন্তু আমি সাথে রাখবোই। এরপরেও যদি পেশেন্টের সিজার কন্ট্রোল না হয়, সেক্ষেত্রে আমি দেখবো পেশেন্ট ঠিকমতো ওষুধ খায় কিনা, তার ডায়াগনোসিস আসলে ঠিক আছে কিনা, সেগুলো আমি খেয়াল করব। খেয়াল করে দেখলাম যে পেশেন্টের তার সবকিছু ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক আছে, তারপরও পেশেন্টের কনভালশন হচ্ছে, কন্ট্রোল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের আদার ইমেজিং বা আদার ইনভেস্টিগেশন করে দেখব সেকেন্ডারি অন্য কোনো কজ আছে কিনা। যদি দেখলাম যে তাও নাই, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে অফার করতে পারি, ইটস ডিক্লেয়ার করতে পারি ইটস এ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এপিলেপসি, অ্যান্ড তাদেরকে আমরা এপিলেপটিক সার্জারি বা ভ্যাগাল নার্ভ স্টিমুলেশনের আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি। থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং, সব সময় কিন্তু ড্রাগ মনিটরিং প্রয়োজন হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ড্রাগ মনিটরিং প্রয়োজন হতে পারে। যেমন একটা পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা ড্রাগ মনিটর করতে পারি, অথবা পেশেন্ট প্রেগনেন্সিতে আছে, তার ড্রাগ মনিটরিং আমরা করতে পারি, অথবা দেখা যায় পেশেন্ট সাইড এফেক্ট ডেভেলপ করতেছে, সেক্ষেত্রে আমরা ড্রাগ মনিটরিং করতে পারি। তাই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ড্রাগ মনিটরিং এর প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু ফেভারেবল ফ্যাক্টরস আছে, যে ফ্যাক্টরস গুলো থাকলে আমরা বলতে পারি এই পেশেন্ট গুলার এপিলেপটিক ড্রাগস দিলে এটা রেসপন্স করবে, এবং আমরা এই ড্রাগ গুলোকে সহজে উইথড্র করতে পারবো খুব সহজে। কিছু কিছু ফেভারেবল ফ্যাক্টরস আছে, কিছু কিছু আনফেভারেবল ফ্যাক্টর আছে। যেমন
চাইল্ডহুড অনসেট এপিলেপসি, স্পেশালি ক্লাসিক্যাল অ্যাবসেন্স সিজার যদি থাকে, তাহলে ইটস দ্য বেস্ট প্রগনোসিস ফর সাকসেসফুল ড্রাগ উইথড্রল। এই পেশেন্টগুলো নির্দিষ্ট টাইম পরে আমরা ইউজুয়ালি 3 থেকে 5 বছর ড্রাগগুলো আমরা কন্টিনিউ করি, এরপরে আমরা আস্তে আস্তে ড্রাগগুলো উইথড্র করি। তো যদি চাইল্ডহুড অ্যাবসেন্স সিজার থাকে ক্লাসিক্যাল, তাহলে তাদেরকে আমরা সহজে উইথড্র করতে পারি। প্রাইমারি জেনারেলাইজ সিজার, প্রাইমারি জেনারেলাইজ সিজার এক্সেপ্ট জুভেনাইল মায়োক্লোনিক এপিলেপসি, সেক্ষেত্রেও আমরা পেশেন্টগুলোকে ড্রাগগুলো আমরা উইথড্র করতে পারি। বিনাইন সিন্ড্রোম, কিছু কিছু বিনাইন সিন্ড্রোম আছে যে সিন্ড্রোমগুলোতে নিয়ারলি 100% পেশেন্ট মানে কিউরেবল চান্স, এবং ড্রাগ যদি আমরা উইথড্র করি আর কি। যদি পেশেন্ট নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন নর্মাল থাকে, তার ইজি যদি নর্মাল চলে আসে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ড্রাগটাকে সহজে উইথড্র করতে পারি। সিজার কন্ট্রোল অ্যাচিভ বাই ওয়ান ড্রাগ অ্যাট লো ডোজ, যদি একটা পেশেন্টের সিজারটা একটা ড্রাগে এবং লো ডোজে কন্ট্রোল হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলতে পারি ইটস এ ফেভারেবল ফ্যাক্টরস, যে পেশেন্টগুলোকে আমরা সহজে এপিলেপসি থেকে কন্ট্রোল করতে পারি এবং ড্রাগগুলোকে আমরা উইথড্র করলেও সে এপিলেপসি ফ্রি থাকতে পারে। বাট দেয়ার আর সাম আনফেভারেবল ফ্যাক্টরস। যদি পেশেন্ট জেএমই হয়, জুভেনাইল মায়োক্লোনিক এপিলেপসি, সাকসেস রেট ইজ অনলি 20%। সো এই পেশেন্টগুলো আপনি ড্রাগ উইথড্র করলে 80% চান্স অফ রিকারেন্স সিজার। সিজার দ্যাট বিগিনস ইন অ্যাডাল্ট লাইফ যদি থাকে সেটাও, এবং কোনো যদি স্ট্রাকচারাল লেশন থাকে, সেটাও একটা আনফেভারেবল ফ্যাক্টরস। এবং এইগুলো যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ড্রাগটা উইথড্র করতে আমাদের সময় লাগতে পারে, অথবা ড্রাগটা উইথড্র আমরা নাও করতে পারি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেশেন্ট অকুপেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কিছু পেশেন্ট ড্রাইভিং হয় বা আদার অকুপেশন রিস্কি, তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু ড্রাগ উইথড্র করতে আমাদের কিন্তু সময় নিতে হবে, এবং কারণ কোনো ক্ষেত্রে আমরা উইথড্র নাও করতে পারি। কিভাবে আমরা উইথড্র করি একটা পেশেন্টের? যদি একটা পেশেন্টের সিজার ফ্রি সিন্ড্রোম থাকে, ফ্রিডম থাকে মোর দ্যান 2 ইয়ার্স, সেটা ইন্ডিকেট করে মোর দ্যান 60% চান্স অফ সাকসেসফুল উইথড্রল। তাহলে একটা পেশেন্ট যদি সিজার ফ্রি 2 বছর থাকে উইথ ড্রাগস, তাহলে সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা উইথড্র করতে পারি তার ড্রাগটাকে উইদিন 6 মান্থস অর সামটাইমস উইদিন 1 ইয়ার। স্লোলি আমি ড্রাগটাকে উইথড্র করতে পারি যদি পেশেন্টের সিজার ফ্রি থাকে 2 বছর। এবং ইউজুয়ালি একটা পেশেন্ট 3 থেকে 5 বছর ড্রাগ আমরা খাওয়ানোর পরে যদি দেখা যায় তার 2 বছর সিজার ফ্রি হয়ে গেছে, তাহলে সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা যদি ফেভারেবল ফ্যাক্টরস গুলো থাকে, আনফেভারেবল ফ্যাক্টরস গুলো না থাকে, তাদেরকে আমরা সহজেই ড্রাগগুলোকে ডিসকন্টিনিউ করতে পারি। There are lots of drugs and their usual dose. Valproic acids 30 to 60 milligram per kg body weight, adults এর 1000 to 3000 মিলিগ্রাম পর্যন্ত আমরা ইউজ করতে পারি। ফেনাইটোয়াইন 3 to 400 মিলিগ্রাম পর্যন্ত, কার্বামাজেপিন 600 থেকে 1200 মিলিগ্রাম পর্যন্ত অ্যাডাল্টে, অক্সকার্বামাজেপিন 900 থেকে 2400 পর্যন্ত আমরা দিতে পারি। ল্যামোট্রিজিন 300 থেকে 500, লেভিটাইসিন 500 থেকে 3000 পর্যন্ত কিন্তু আমরা দিতে পারি। টপিরামেট আপ টু 400 মিলিগ্রাম পর্যন্ত। ইথোসাক্সিমাইড যদিও আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল না, ইটস এ ভেরি ক্লাসিক্যাল ড্রাগ ফর অ্যাবসেন্স সিজার, and it can be given up to 20 to 40 milligram. These are the common upper limit of doses of the common drugs. And serum half-life is also very important to know by all the physicians. There are lots of other drugs with their maximum doses, and there before starting any drugs we should consider the side effects. Is very very important, কারণ একটা পেশেন্টে যদি সাইড ইফেক্ট ডেভেলপ করে, আপনার কিন্তু প্র্যাকটিস ওই রিজনে কিন্তু অনেক খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং সাইড ইফেক্টস আপনাকে অনেক ভালোভাবে কনসিডার করতে হবে। দ্য মোস্ট dreadful side effects is Stevens-Johnson syndrome, and it is caused mostly by the lamotrigine, phenytoin, carbamazepine, phenobarbital. Sometimes patients may present with marrow failure, especially by felbamate and carbamazepine. Patients may present with depression, even psychotic behavior by levetiracetam and perampanel. Sometimes patients present with hyponatremia from CIATS due to some drugs like carbamazepine, oxcarbamazepine. So, a patient presents with hyponatremia, and if you use carbamazepine, this hyponatremia may be due to carbamazepine-induced CIATS. Sometimes permanent visual field defects can be occurred by vigabatrin. So আমরা ভিগাবেটিন যখন ইউজ করব, এই পেশেন্টগুলো ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টস আগে থেকে আছে সেটা আমরা দেখব, এবং রেগুলার আমি পেশেন্টের ফলো আপে দেখব তার ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হচ্ছে কিনা। এছাড়াও কিছু কমন সাইড ইফেক্ট আছে, যেমন ডিজিনেস, ফ্যাটিক,
অ্যাটাক্সিয়া, ডিপ্লোপিয়া, all types of epileptic drugs কিন্তু এই ধরনের কমপ্লেন গুলো করে থাকে। Even sometimes patient presents with irritability, especially levetiracetam. Sometimes patients presents with odd finding difficulty. মনে হবে যে সে একটা কথা বলতেছে, বলতে বলতে হঠাৎ করে odd খুঁজে পাচ্ছে না। It is very common in case of topiramate. Sometimes patients presents with significant weight loss, anorexia. It is very common in topiramate. Sometimes patients presents with weight gain if we use valproate or carbamazepine, gabapentin, or pregabalin. So we should consider the side effects before instituting new drugs. And now we go to our cases. Our patient continues to have rare non-convulsive complex partial seizures. She was put on lamotrigine and levetiracetam. Now she wants to get pregnant and asks for guidance regarding her anti-epileptic drugs. এই পেশেন্ট আসলো আপনার কাছে, সে ল্যামোট্রিজিন এবং লেভিটারিসেটাম খাচ্ছিল, মোটামুটি ভালোই ছিল, এখন সে প্রেগনেন্ট হতে চায়, আপনি কি অ্যাডভাইস করবেন? There are some drugs which is safe in pregnancy like lamotrigine, levetiracetam, and sometimes carbamazepine and oxcarbazepine. These are the safer drug in case of in pregnancy, but you should give folate supplementation 1 milligram per day. But there are some drugs which is very teratogenic like valproic acids, the worst teratogens, 10% chance, phenobarbital, topiramate, these all are teratogenic. So fortunately our patient is getting lamotrigine and levetiracetam, which is very safe in case of pregnancy. So epilepsy এবং প্রেগনেন্সি যদি নিয়ে আসে আমাদের কাছে পেশেন্ট, তাহলে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব এই সমস্ত ড্রাগগুলো উইথড্র রাখার জন্য, এবং এই লেমোট্রিজিন এবং লেভিটারিসেটামটা আমরা দিতে পারি। Our patient is now 2 years after delivery. ডেলিভারি হয়েছে পেশেন্টের, ভালোই ছিল, 2 বছর পরে পেশেন্টে দেখা গেল তার আবারও সিজার হচ্ছে। ডেসপাইট পেশেন্ট লেভিটারিসেটাম, ল্যামোট্রিজিন পাওয়ার পরেও, 3টে ড্রাগ পাওয়ার পর, ল্যাকোসামাইড, এগুলো পাওয়ার পরেও পেশেন্টে দেখা যায় সিজার হচ্ছে। এবং এই পেশেন্টের এখন আপনি কি করবেন? যখন একটা পেশেন্ট 3টা ড্রাগ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজিং এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ম্যাচ ড্রাগ দেওয়ার পরেও যদি পেশেন্টের সিজার হয়, তাহলে সেই পেশেন্টকে আমরা বলতে পারি ইটস এ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স অর রিফ্রাক্টরি এপিলেপসি। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স অর রিফ্রাক্টরি এপিলেপসি। সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট অপশন হচ্ছে আমরা অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস ফাদার ট্রায়াল দিতে পারি, আদার ড্রাগস দিয়ে সার্জারি করতে পারি, অথবা কিছু নন ড্রাগ ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারি। সার্জারির ক্ষেত্রে আমরা কিছু প্রি অপারেটিভ ইভালুয়েশন করি পেশেন্টের, যে আমরা কোন পেশেন্টকে আমরা সার্জারি করব, কিছু ইমেজিং এর মাধ্যমে এবং কিছু ইজির মাধ্যমে আমরা প্রি অপারেটিভ পেশেন্টকে সার্জারি আমরা ফিট করতে পারি। এবং সার্জারি অপশনস গুলো আছে, কিছু আছে পটেনশিয়ালি কিউরেটিভ সার্জারি, যেমন টেম্পোরাল লোবেক্টমি আমরা করতে পারি, এক্সট্রা টেম্পোরাল রিসেকশন আমরা করতে পারি, ইভেন হেমিস্পেরেক্টমি আমরা করতে পারি। দিস আর দ্য পটেনশিয়ালি কিউরেটিভ surgical treatment options. Sometimes palliative treatment can be done by surgery like corpus callosotomy, multiple subpal transaction. These are the surgical options for resistance or refractory epilepsy, which is not very much available in our country. Epilepsy surgery outcome যদি আমরা দেখি, prognosis is good in case of mesial temporal sclerosis যদি থাকে পেশেন্টের, তাদের সার্জারি আউটকাম ইজ ভেরি গুড। যদি পেশেন্টের ফেব্রাইল সিজার থাকে আগে থেকে, সেটাও তার আউটকাম গুড। কনকর্ডেন্ট এমআরআই ইন্টারেক্টাল ইজি, যদি সিজার ফ্রিডম 77%, যদি পেশেন্টের এমআরআই এবং ইন্টারেক্টাল ইজি নরমাল থাকে, সেক্ষেত্রে তার সিজার ফ্রিডমের চান্স 77% আফটার সার্জারি। এছাড়াও কিছু ইন্টারভেনশন করা যেতে পারে, যেমন আমরা বলি ভেগাস নার্ভ স্টিমুলেশন, অনেকটা একটা ইমপ্লান্টের মতো আমরা ভেগাস নার্ভকে স্টিমুলেট করতে পারি, সেটার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা রেজিস্ট্যান্ট এপিলেপসি ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারি। কিছু নন ড্রাগ ট্রিটমেন্ট আছে, যেমন অ্যাডিকুয়েট স্লিপ, অ্যাভয়েডেন্স অফ অ্যালকোহল,
স্টিমুলেন্ট যদি সে আগে থেকে কিছু কিছু খেয়ে থাকে, অ্যাভয়েডেন্স অফ নন প্রিসিপিটেন্টস, স্ট্রেস রিডাকশন, এগুলো আমরা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে পারি। এবং কিটোজেনিক ডায়েট, এটা এখন বর্তমানে খুব জনপ্রিয় একটা ডায়েট ওয়েট কমানোর জন্য, বাট ইটস এ ডায়েট ফর resistant epilepsy, especially in children group, but not for long time, but for short time, while low carbohydrate, adequate protein and high fat, 50% with more than 50% seizure reductions, 30% with more than 90% reductions by ketogenic diet. এর কারণ, বাট কিটোজেনিক ডায়েট যদি আমরা লং টাইম করে ফেলি, তাহলে সেক্ষেত্রে পেশেন্ট কিডনি স্টোন হতে পারে, ওয়েট লস হয়ে যেতে পারে, অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করতে পারে, ইভেন ডিসলিপিডেমা ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং এটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও কিছু অল্টারনেটিভ ডায়েটস আছে যেটা আমরা এপিলেপসিতে ইউজ করতে পারি। সার্জারি আউটকাম এক স্টাডিতে দেখা গেছে যে সার্জারি আউটকাম, সার্জারি মেডিকেল গ্রুপের চান্স পার্সেন্টেজের তুলনায় সার্জিক্যাল গ্রুপের পার্সেন্টেজ কিন্তু অনেক ভালো। প্রগনোসিস ইজ বেটার ইন কেস অফ রেজিস্ট্যান্ট এপিলেপসি। That patients underwent MR guided stereotactic laser amygdala hypocambectomy and she remains seizure free 2 years later on levetiracetam monotherapy. That was the fate of our patients. And sometimes epilepsy with comorbidities and anti-epileptic drugs, depressions in epilepsy, কিছু কিছু পেশেন্ট এপিলেপসির সাথে যদি ডিপ্রেশন যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পেশেন্টকে ট্রিট করব? Anti-epileptic drugs such as phenobarbital, vigabatrin, topiramate, tiagabine, levetiracetam, clobazam can induce depressive symptoms in patients with epilepsy. সুতরাং আমরা চেষ্টা করব একটা পেশেন্টের এপিলেপসি যদি থাকে সাথে ডিপ্রেশন, তাহলে এই ড্রাগগুলো আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব, আদার ড্রাগগুলো আমরা দিতে পারি। এবং পেশেন্টগুলোকে আমরা এসএসআরআই বা এসএনআরআই আমরা দিতে পারি, যেটা সিজার ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াবে না, কিন্তু আমরা এই পেশেন্টকে অ্যামিটিপটালিন, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট আমরা দিব না, কারণ এগুলো সিজার থ্রেশহোল্ডটা কমিয়ে দেয়, ফলে পেশেন্ট সিজার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে চয়েস অফ ড্রাগ আইদার অ্যাসিটালোপ্রাম অর সিটালোপ্রাম অর সার্ট্রালিন। যদি পেশেন্টের এপিলেপসির সাথে ডিপ্রেশন থাকে, তাহলে আমি এই সমস্ত অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগ দিব না, আর ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ইউজ করব না। আমরা ইউজ করতে চাইলে অ্যান্টি ডিপ্রেশনের জন্য আইদার অ্যাসিটালোপ্রাম অর সিটালোপ্রাম অর সার্ট্রালিন। Post-stroke seizure. Stroke is the most common cause of seizures and epilepsy in population studies of adult over the age of 35 years. আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইউ-শেপড কার্ভের 45 বা 50 ইয়ার্স এর পরে যত সিজার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তেছে, মোস্ট লাইকলি পোস্ট-স্ট্রোক সিজার্স। Seizures occurred within 24 hours of strokes in 43% of the patients, and there are some late onset seizures. স্ট্রোক সিভিয়ারিটি, এবং যদি সিভিয়ার স্ট্রোক থাকে পেশেন্টের, অথবা স্ট্রোক যদি কর্টিক্যাল লোকালাইজেশন থাকে, তাহলে সেই সমস্ত পেশেন্টের সিজারের চান্স থাকে অনেক বেশি। মোস্ট ফিজিশিয়ানস এম্পিরিক্যালি ট্রিট পেশেন্টস, অধিকাংশ ফিজিশিয়ানস এম্পিরিক্যালি ট্রিটমেন্ট করে। যদি পেশেন্টের সিজার না থাকে, আমরা এম্পিরিক্যালি ট্রিটমেন্ট করার কিন্তু ইন্ডিকেশন এখন নাই। কিন্তু যদি পেশেন্টের সিজার ডেভেলপ করে, তাহলে অবশ্যই আমরা ড্রাগ দিব। সেক্ষেত্রে চয়েস অফ ড্রাগ আইদার কার্বামাজেপিন or phenytoin অথবা নিউরো অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগস। কিন্তু প্রোফাইলেকটিক ট্রিটমেন্ট, যে পেশেন্ট সিজার হয়নি, তাদেরকে আমরা দিব কি দিব না, এটা নিয়ে এখনো কন্ট্রোভার্সি আছে। বাট সবার মতামত হলো আমরা প্রোফাইলেকটিক ট্রিটমেন্ট ইউজুয়ালি আমরা দিব না, যদি না পেশেন্টের কোনো সিজার এপিসোড না ঘটে। যদি পেশেন্টের আইসিএস বা এসএইস হয়, সেক্ষেত্রেও একই রকম, প্রোফাইলেকটিক ট্রিটমেন্ট আমরা দিব না। তবে আমরা যদি পেশেন্ট সিজার হয়, অবশ্যই আমরা দিব। It's a very common issue in case of SUDEP. In case of epilepsy, there is SUDEP, sudden unexplained death in epilepsy. অনেক সময় দেখা যায় আনকন্ট্রোল যে এপিলেপসি পেশেন্টের সাডেন ডেথ নিয়ে আমাদের কাছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে। সুতরাং এটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। And last topics, that is status epilepticus. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস। আমরা অবশ্যই স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস, আমি মনে করি এভরি ফিজিশিয়ান শুড নো দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। আমরা কখন স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস বলবো? It refers to a continuous seizures or repetitive discrete seizures
with the impaired level of consciousness in the interactive period, and the duration is usually 15 থেকে 30 মিনিট। যদি একটা পেশেন্টের কন্টিনিউয়াস সিজার হতে থাকে অথবা রিপিটেটিভ সিজার হতে থাকে, ইন্টালেকচুয়াল পিরিয়ডে পেশেন্ট অল্টার কনসাস লেভেলটা মানে যদি গেইন না করে এবং তার ডিউরেশন যদি 15 থেকে 30 মিনিট হয়, তখন সেটাকে বলবো আমরা স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। দিস ইজ দ্য ওল্ড ডেফিনেশন। এন্ড হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দিস স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস? কিভাবে আমরা স্ট্যাটাস এপিলেপসি ম্যানেজ করব? ইনিশিয়াল অ্যাসেস করব পেশেন্টের, তার নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, খুব শর্ট নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনস, তার জেনারেল ইভালুয়েশনস উইথ অ্যাটেনশন টু রেসপিরেটরি এন্ড সার্কুলেটরি স্ট্যাটাস, সেটা আমরা দেখব। অক্সিজেন লাগলে আমরা অক্সিজেন দিব, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন লাগলে ইমিডিয়েটলি আমরা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন করব। পেশেন্টের আইভি ক্যানুলা আমরা করব, অ্যাটলিস্ট 2টা ক্যানুলা করব। ইমিডিয়েট পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইটস ইনক্লুডিং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট, গ্লুকোজ, লিভার ফাংশন টেস্ট, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, টক্সিকোলজি, স্কিন, অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগস লেভেল সবগুলো আমরা ইমিডিয়েটলি পাঠিয়ে দিব। তাই ফিঙ্গার স্টিক দিয়ে আমরা গ্লুকোজটা ইমিডিয়েটলি মেজার করব। কার্ডিয়াক মনিটরিং, পালস অক্সিমিটি দেখব, তার ভাইটাল সাইন্সগুলো আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি দেখব, এবং পেশেন্টকে আমরা আনকনসিয়াস থাকলে তাকে থায়ামিন উইথ গ্লুকোজ আমরা কনসিডার করব। এরপরে আমরা ইনিশিয়াল থেরাপি দিব। ফার্স্ট আইভিতে দিব লোরাজিপাম 4 মিলিগ্রাম আইভি অথবা ডায়াজিপাম। এখন কিন্তু লোরাজিপাম 4 মিলিগ্রাম আইভি আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল, সুতরাং আমরা এটা দিতে পারি। এর এফিকেসি ইজ বেটার, সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল ইজ লেস দেন দ্য ডায়াজিপাম। অথবা ডায়াজিপাম আমরা 0.15 মিলিগ্রাম পার কেজি আইভি আপ টু 10 মিলিগ্রাম পার ডোজ আমরা দিতে পারি। আমরা 5 মিলিগ্রাম পার মিনিটের বেশি আমরা দিব না। এবং আমরা 1 মিনিট ওয়েট করব। যদি পেশেন্টের কনভালশন যদি কন্ট্রোল না হয়, তাহলে আমরা সেকেন্ড আরেকটা শট আমরা দিতে পারি লোরাজিপাম অথবা ডায়াজিপাম। যদি পেশেন্টের কোনো আইভি অ্যাক্সেস করার কোনো স্কোপ না থাকে, অথবা বাসায় আপনার একটা পেশেন্টের স্ট্যাটাস হয়ে গেল আইভি অ্যাক্সেস করে স্কোপ নাই, সেক্ষেত্রে আমরা 10 মিলিগ্রাম আইএম আমরা মিডাজোলাম দিতে পারি। যদি বডি ওয়েট 40 কেজির বেশি হয়, তাহলে 10 মিলিগ্রাম আইএম আমরা মিডাজোলাম দিতে পারি, যদি আইভি অ্যাক্সেস স্কোপ না থাকে। যদি আইভি অ্যাক্সেস থাকে, অবশ্যই আমি ডায়াজিপাম অথবা লোরাজিপাম দিব। ডায়াজিপাম অথবা লোরাজিপাম দিস আর দ্য বেনজোডায়াজাপিনস, যেটা অ্যাকুট সিজারকে কিন্তু কন্ট্রোল করবে, বাট রিকারেন্ট সিজারকে কিন্তু সে প্রিভেন্ট করতে পারবে না। সুতরাং রিকারেন্ট সিজারকে প্রিভেন্ট করার জন্য অবশ্যই আমাকে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ আমরা আরেকটা চ্যানেলে স্টার্ট করতে হবে। বাট দিস অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস উইল নট হল্ট দ্য অনগোয়িং সিজার। এটা ফার্দার সিজারকে প্রিভেন্ট করতে পারে, বাট অনগোয়িং সিজারকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবে না দিস অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস, and this ongoing seizure should be controlled by this IV benzodiazepines, either lorazepam or diazepam. সেক্ষেত্রে সেকেন্ড আমরা আইভিতে ফসফেনাটোয়াইন 20 মিলিগ্রাম পার কেজি অথবা ফেনাটোয়াইন অথবা ভ্যালপ্রিক অ্যাসিড আমরা দিব লোডিং, অথবা লেভিটারিসিটাম, এটা আমরা লোডিং ডোজ দিব। ওভার 15 মিনিটসের ভিতরে আমরা এই ড্রাগের যে কোনো একটা আমরা দিব। দেওয়ার পরেও দেখলাম পেশেন্টের কন্ট্রোল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমি আবারও ফসফেনাটোয়াইনকে রিপিট করতে পারি, এবং পেশেন্টের ইন্টুবেট করার দরকার হলে ইন্টুবেট করব, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন লাগলে ভেন্টিলেশন করব। এরপরে যদি পেশেন্টের কনভালশন কন্ট্রোল না হয়, তাই সেটাকে আমরা ডিক্লেয়ার করব ইটস এ রিফ্র্যাক্টরি স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। রিফ্র্যাক্টরি স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস হলে পেশেন্টকে অবশ্যই আপনি আইসিইউ বা এইচডিইউ তে আপনি ম্যানেজ করবেন। পেশেন্টের কন্টিনিউয়াস ইজি মনিটরিং এ রাখতে হবে, এবং পেশেন্টকে প্রথমে আমি স্টার্ট করব মিডাজোলাম ড্রিপ। মিডাজোলাম ড্রিপ ইনিশিয়াল ডোজ হচ্ছে 0.2 milligram per kg IV bolus given at 2 milligram per minute, then continue infusion beginning at 0.1 milligram per kg per hour, titrated upward to seizure freedom. যতক্ষণ না পর্যন্ত সিজার কন্ট্রোল না হচ্ছে, আমরা কিন্তু মিডাজোলাম ড্রিপটা রাখবো। মিডাজোলাম যদি কন্ট্রোল না হয়, তাহলে আমরা প্রোপোফল ইনফিউশনে রাখবো। প্রোপোফলে যদি পেশেন্টের কন্টিনিউ সিজার ফ্রি আমি না করতে পারি, তাহলে আমরা লাস্ট অপশন ইজ ফেনোবারবিটাল। তাহলে these are the last options in case of management of resistance or refractory status epilepticus. যখন একটা পেশেন্টের সিজারটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে, তখন অবশ্যই একটা লং টার্ম অ্যান্টিকনভালসেন্ট আমি পেশেন্টকে দিব, আইদার সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট অর ফেনাটোয়াইন অর কার্বামাজেপিন। এটা আমরা স্টার্ট করব। ইউকে ড্রাইভিং রেগুলেশনস আমাদের দেশে আসলে ওরকম স্ট্রিক্টলি ফলো করা হয় না, বাট ইউকে তে কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ এপিলেপটিক পেশেন্ট। যদি পেশেন্ট সিঙ্গেল সিজার থাকে, তাহলে পেশেন্টের তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা 6 মাস পর্যন্ত তাকে বন্ধ রাখতে হবে, তার রিকারেন্স না হয় উইদাউট রিকারেন্স। 6 মাসের ভিতরে যদি রিকারেন্স না হয়, তাহলে পেশেন্টকে আমি তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দিতে পারি। কিন্তু
পেশেন্টের যদি দেখা যাচ্ছে যদি তার কোনো license restored when patient is free from all types of seizure for 1 year or seizures have occurred exclusive during sleep for a period of at least 3 years এবং এই পেশেন্ট গুলাকে আমি ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দিব যখন যদি সে অল টাইপস অফ সিজার ফ্রি থাকে ফর 1 ইয়ার অথবা সিজারটা শুধুমাত্র স্লিপের ভিতরে হয় যেটা at least 3 ইয়ার্স তাহলে তাকে আমি পেশেন্টকে আমি 1 বছর সিজার ফ্রি থাকে তখন আমি কিন্তু তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ব্যাক করতে পারি এবং patient's license will require renewal every 3 years thereafter until patient is seizure free for 10 years 3 বছর পর পর পেশেন্টকে অবশ্যই তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা রিনিউল করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 10 বছর সে সিজার ফ্রি হয় এবং উইথড্র করতে গেলে যখন আমি ড্রাগটা উইথড্র করব তখনই আমি 6 মাস পর্যন্ত তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা উইথড্র করে রাখবো এবং আরো 6 মাস আমি পেশেন্টকে আরো উইথড্র রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত তার সিজার যদি হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা দেখার জন্য যারা হেভি ড্রাইভার দ্যাট ইজ পাবলিক সার্ভিস ড্রাইভার্স তাদেরকে নো লাইসেন্স পারমিটেড ইফ সিজার হ্যাজ অকার্ড আফটার দ্য এজ অফ 5 ইয়ার্স আনটিল পেশেন্ট ইজ অফ মেডিকেশনস এন্ড সিজার ফ্রি ফর মোর দ্যান 10 ইয়ার্স যারা পাবলিক সার্ভিস ভেহিকল চালাবে তাদেরকে সিজার ফ্রি 10 বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে কিন্তু লাইসেন্স দেওয়া হবে না it's maintained very strictly in UK but it's not in our country and last but not the least that is prognosis আমরা একটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা যে এপিলেপসি কখনো ভালো হয় না সারা জীবন ওষুধ খাওয়া লাগে এই একটা ধারণা আমাদের অনেক আগে থেকে আছে বাট ইউ শুড নো 50% চান্স অফ সিজার ফ্রি উইদাউট ড্রাগস ফর প্রিভিয়াস 5 ইয়ার্স 20% সিজার ফ্রি ফর প্রিভিয়াস 5 ইয়ার্স বাট কন্টিনিউ টেক মেডিকেশন তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিন্তু 70% পেশেন্টের কিন্তু প্রগনোসিস ইজ গুড only 30% patients have seizure lifelong despite antiepileptic therapy and these 30% patients may enjoy the epileptic surgery or other invasive surgical procedure for seizure control so last how to become an epileptologist new onset seizures require careful history from the patients and witness devils in the details. Not all seizures mean epilepsy. Provoked seizures are less likely to recur, but unprovoked seizures need thorough risk stratification. MRI and EEG, although of low sensitivity, can risk stratify for future seizure recurrence and define epilepsy type. Regarding antiepileptic drug selection, start low and go slow. Levetiracetam is a good risk, low risk starting options for most epilepsy types. আমরা যে কোনো পেশেন্টকে levetiracetam দিতে পারি কারণ এর সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল সবচেয়ে কম in women of childbearing age we should avoid valproic acids. Some patients with uncontrolled seizures may be helped by epilepsy surgery. And that's all. Thank you very much. So we can stop our session now. I think everyone can get some information. Some may be new, some may be old, and can have an idea about epilepsy and their managements in a very brief way. Thank you very much.